ٹریلر دیکھا ہے، بڑا اچھا ساؤنڈ پکچر ہر چیز بڑی پرفیکٹ ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے۔ میں میرا ٹھاکر صاحب کا ہیرو ہیروین یہ جتنی بڑی کاسٹ ہے، عدنان صدیقی صاحب ہے، بشرا انصاری صاحب ہیں، جو شیخ صاحب ہیں، ساجد حسن صاحب ہیں، تو یہ فلم میرے خیال سے ایک فیملی فلم ہے اور جتنی میں نے دیکھی، جتنی میں نے کی ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو رہا ہے اور فلمیں بننی شروع ہو گئی ہیں اور اچھی سے اچھی فلم بن رہی ہے۔ اس فلم پہ بڑی امید ہے۔ شہزاد رفیق صاحب نے ڈائریکٹ کی ہے، صفدر ملک صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں، تو دونوں ہی لیجنڈ ہیں۔ خوشی والی بات یہ ہے کہ جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ایک لو سٹوری کا سہارا لے کے، وہ شاید پہلی دفعہ ہوگا، کیونکہ اس فلم کے اندر جہاں دیگر تمام عوامل شامل ہیں، وہاں ایک جو قومی سطح پہ جو ہے نا بین الصوبائی ہم آہنگی کا جو ہے نا اس کے اندر وہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی لوگ تنگ آ گئے ہیں پرانے آرٹسٹوں کو دیکھ کے۔ میں نے اس مرتبہ 2 نئے انٹروڈیوس کرائے ہیں، ایک ظاہرہ حیات ہیں اور دوسرے عادی خان ہیں کراچی کے، وہ بھی ٹی وی میں کام کر چکے ہیں اور یہ جوڑی ماشاءاللہ پوری اپریشیٹ کی گئی ہے پوری کراچی میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قربان اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں گلبرگ میں واقع کیو سینما میں، جہاں پر نئی پاکستانی پنجابی فلم ویلکم ٹو پنجاب کی ٹریلر لانچنگ خوبصورت تقریب سجائی گئی ہے، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کے چمکتے دمکتے ستارے، جن میں فلم ہدایت کار سید نور صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فلم کے ویلکم ٹو پنجاب کے ہدایت کار شہزاد رفیق صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو پروڈیوسر ہیں اس فلم کے صفدر ملک صاحب بھی موجود ہیں، اور نور الحسن صاحب بھی اداکار جو ہیں وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے، فلم انڈسٹری کے، وہ بھی یہاں پر آئے ہیں۔ دیگر بھی نامور شوبی ستارے یہاں پر اس ٹریلر لانچنگ تقریب میں آئے ہیں اور ٹریلر لانچ یہاں پر کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ جو فلم ہے اس میں خوبصورت جو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے اور فلم انڈسٹری کے نام ہیں وہ جلوہ گر ہوئے ہیں، جن میں اداکار جاوید شیخ صاحب موجود ہیں، عدنان صدیقی موجود ہیں، ساجد حسن صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ ممتاز کا کم بیک ہو رہا ہے اس فلم کے ذریعے، جبکہ اداکارہ بشرا انصاری بھی اپنے مخصوص انداز میں اس فلم میں جلوہ گر ہوئی ہیں، جبکہ اس کے جو ہیرو ہیروین کی بات کی جائے تو عادی خان بطور ہیرو اس فلم میں جلوہ گر ہوئے ہیں، جبکہ زارا حیات جو ہے بطور ہیروین ان کے مد مقابل جلوہ گر ہوئی ہیں۔ موسیقی بہت خوبصورت ہے، شمالی علاقہ جات میں جا کر شاندار قسم کی موسیقی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، گانوں کی پکچرائزیشن کی گئی ہے، جبکہ اس فلم کی جو خاص بات ہے وہ ہے ذوالفقار علی اترے کی زندگی کے آخری 2 گیت جو انہوں نے اس فلم ویلکم ٹو پنجاب کے لیے جن کی موسیقی ترتیب دی ہے۔ کہانی بڑی خوبصورت ہے، افتخار ٹھاکر اس فلم میں ہے، کیسر پریا اس فلم میں ہے، کامیڈی کا بھی تڑکا لگایا گیا ہے، رومانس کا بھی تڑکا لگایا گیا ہے۔ ابھی چلتے ہیں شوبی سٹارز کی طرف اور ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو یہ فلم کیسی لگی ہے، اس کا ٹریلر لانچنگ کیسی لگی ہے، اور پھر آپ کو مزید اس فلم کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ کہنا چاہیں گے فلم ویلکم ٹو پنجاب کی ٹریلر لانچنگ کی؟ سب سے پہلے تو ڈھیر ساری دعائیں ہیں صفدر ملک صاحب کے لیے، ایس ایس پروڈکشن کے لیے۔ ٹریلر دیکھا ہے، بڑا اچھا ساؤنڈ پکچر ہر چیز بڑی پرفیکٹ ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، سننے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور نئی کاسٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، پرانی کاسٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، کمبینیشن بھی اچھا لگ رہا ہے، تو اللہ ان کو کامیابیاں دے۔ ڈھیر ساری میوزک کے حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ میوزک اچھا ہے، بہترین ہے، جو چیز کانوں کو اچھی لگے وہ اچھا ہے۔ جی کیسر بھی کیا کہنا چاہیں گے ٹریلر لانچنگ کی آج ویلکم ٹو پنجاب کی؟ تو بڑی امیدیں اللہ کی مہربانی سے 14 اگست سے ہماری فلم ریلیز ہو رہی ہے ویلکم ٹو پنجاب۔ شہزاد رفیق صاحب ہے تو ان کو میری بیسٹ وشیز ہیں، ان کی جو بھی فلم ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس میں میرا ٹھاکر صاحب کا ہیرو ہیروین یہ جتنی بڑی کاسٹ ہے، عدنان صدیقی صاحب ہے، بشرا انصاری صاحب ہیں، جو شیخ صاحب ہیں، ساجد حسن صاحب ہیں، تو یہ فلم میرے خیال سے ایک فیملی فلم ہے اور جتنی میں نے دیکھی، جتنی میں نے کی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فلم میں جو میرا کریکٹر ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور کافی دیر بعد مجھے اچھا لگا کہ میں نے جیسے لوڈ رائڈنگ کی تھی اس کے بعد میں نے یہ فلم جو کی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح کی فلم ہوگی انشاءاللہ۔ ویلکم ٹو پنجاب کی ٹریلر لانچنگ ہے اور فلموں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں سینما انڈسٹری کا ریوائول دیکھ کر؟ جی قربان بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔
बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है और फिल्में बननी शुरू हो गई हैं और अच्छी से अच्छी फिल्म बन रही है। इस फिल्म पे बड़ी उम्मीद है। शहजाद रफ़ीक साहब ने डायरेक्ट की है, सफदर मलिक साहब इसके प्रोड्यूसर हैं, तो दोनों ही लीजेंड हैं, दोनों ही बड़े सीनियर हैं। तो ये वेलकम टू पंजाब इंशाल्लाह एक चेंजिंग क्या कहते हैं वो फिल्म होगी, पब्लिक को लाएगी सिनेमा में। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बड़ी मेहनत की है, तो बड़ी खुशी की बात है। आज बड़ा अच्छा खुशी का दिन है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म वेलकम टू पंजाब जिसका इंतजार था, आज ट्रेलर लॉन्चिंग है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात है जो एक काविश चल रही थी तवील अरसे से और आज उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है? ज़ाहिर है ये मेरे लिए एक खुशी की बात है कि एक मेरी प्रोडक्ट आ रही है और उसके ट्रेलर की लॉन्चिंग है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी वाली बात ये है कि जो हम दिखाना चाह रहे हैं एक लव स्टोरी का सहारा लेके, वो शायद पहली दफ़ा होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जहाँ दीगर तमाम अवामिल शामिल है, वहाँ एक जो कौमी सतह पे जो है ना बैनुल सूबाई हम आहंगी का जो है ना इसके अंदर वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सर फिल्म की कास्ट के हवाले से ज़रा बता दें, इसके साथ साथ रिलीज़ कब होगी, किन लोकेशंस पर अक्स बंद की गई है, ये भी थोड़ा। ये जी इंशाल्लाह 14 अगस्त को रिलीज़ होगी, ऑल वर्ल्ड इसकी रिलीज़ है। और इसकी कास्ट में जो है ना दो एक पेयर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, अपना आदि खान और ज़ारा हयात, जिन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। मुझे नए लोगों से काम करना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है, तो एहसन खान को इंट्रोड्यूस करवाया, समी खान को करवाया, अदनान को करवाया, अहमद भट्ट को करवाया, अरबाज खान को करवाया। तो अब ये आदि खान जो है और ज़ारा हयात, ये एक नया पेयर है मेरा, फ्रेश चेहरे। और बाकी तमाम सीनियर्स इसके अंदर हैं, बुशरा आपा है इसके अंदर, जावेद शेख साहब है, साजिद हसन है, फिरदौस जमाल साहब है, अर्जुमंद रहीम है और मुमताज़ बेगम का कम बैक है इसके अंदर। ये मेरी खुशबख्ती है कि उन जैसी लेजेंड के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो इसकी लोकेशंस जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में ही आलमोस्ट शूट हुई है। सिंध के अंदर कराची, इंटीरियर सिंध, रानी कोट जिसे दीवार सिंध बोलते हैं, वहाँ हमने शूट की है, सखर, रोड़ी और अपना स्वात, लाहौर। तो पूरे मुल्क में घूम फिर के हमने ये फिल्म बनाई है। सर किसी भी फिल्म की कामयाबी के लिए उसकी स्टोरी के साथ साथ म्यूज़िक जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार निभाता है, तो म्यूज़िक के हवाले से भी ज़रा बताएं, कौन गुलकार थे, शायरी किसने लिखी, कैसा म्यूज़िक तरतीब दिया गया, क्या तो म्यूज़िक जो है ये इसमें जुल्फ़कार अली साहब की ज़िंदगी का आखिरी 2 गाने इसके अंदर और एम अरशद साहब है। तो सिंगर इसके अंदर जो है ना एक अली अब्बास है और एक मोहसिन हैदर अब्बास है और एक नई लड़की से हमने गाना गवाया, अपना जो फारूक शाह की बेटी है और वारिस बेग साहब का बेटा है। ट्रेलर लॉन्चिंग है, आपकी फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, कितने एक्साइटेड हैं, कितने पुरजोश हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज अपने तमाम अहले वतन को ईद मुबारक पेश करता हूँ और हज का मुबारक दिन है। हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हम कम से कम अपना ट्रेलर तो दिखाएं, पता चले कि भी क्या इसमें कोई हमें कोई अप्रिसिएशन है या नहीं है। सेकेंडली ये मेरी फ़िल्म जो है बड़ी एक अच्छी सब्जेक्ट है और ये समझ लें कि भाई एक पैगाम दिया जाएगा इस फिल्म में, जिसमें ये हमने कहा है कि मोहब्बतें बांटो, नफ़रतें ना रखो, सूबाइयत को भी छोड़ दो, हर बंदा हुक्मरानी की जंग मत करो, हम मिल के इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। तो इंशाल्लाह ये मेरी फ़िल्म 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ। सफदर मलिक साहब ने हमेशा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बका की जंग लड़ी है और ये फ़ाइट उन्होंने सोलो अकेले लड़ी है। जब एक फिल्म भी नहीं बनती थी तब भी सफदर मलिक साहब लगे रहे हैं और हिट फिल्में दी हैं इस इंडस्ट्री को, रोमांटिक फिल्में दी हैं। लेकिन इस फिल्म में कुछ मुख्तलिफ हटकर होने जा रहा है, जिसमें बैनुल सूबाई हमामगी दिखाई गई है। तो ये ख्याल कैसे आया कि एक पंजाब से निकल कर पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया जाए मोहब्बत पार्टी? यही तो हमारे जहन में था कि यार कर दें जी, कराची वाले सिंध वाले हमारे साथ नहीं है, पंजाब वाले जो हैं वो अपना उन्होंने बनाई हुई है, 2 मस्जिद की ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, हमने इनको इकट्ठा किया है। इस फिल्म में हमने आपको ये दिखाएंगे
कि वेलकम टू पंजाब। हम सिंध से चले हैं और माशाल्लाह स्वाद तक गए हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। गाने कैसे हैं सर? ये क्योंकि आपकी आप- फिल्मों के गाने जो होते हैं वो फिल्म रिलीज होने से पहले हिट हो चुके होते हैं, तो इस ये फिल्म के हवाले से आप ट्रेलर में गाने देख के मुझे बताइएगा कि फिल्म गाने कैसे हैं। दो नए जो स्टार्स हैं हाँ, उनको जो- भी मौका दिया गया, उनके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लोग तंग आ गए हैं पुराने आर्टिस्टों को देख के। मैंने इस मरतबा दो नए इंट्रोड्यूस कराए हैं, एक ज़ायरा हयात हैं और दूसरे आदि खान हैं कराची के, वो भी टीवी में काम कर चुके हैं और ये जोड़ी माशाल्लाह पूरी अप्रिशिएट की गई है पूरी कराची में। आप समझते हैं कि मौला जट के बाद उसने 400 करोड़ किया तो ये फिल्म उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगी? ये तो अल्लाह अल्लाह करे यार, 400 से ज़्यादा हो। वेलकम बैक नाजरीन, फिल्म वेलकम टू पंजाब की ट्रेलर लॉन्चिंग तकरीब हो रही है क्यू सिनेमा में। हमने आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड्स की भी खूबसूरत गुफ्तगू सुनाई और उनका यही कहना है कि ये फिल्म देखने में भी खूबसूरत है, सुनने में भी खूबसूरत है और इसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत की गई है। फिल्म का म्यूजिक बहुत शानदार है और इस फिल्म को पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक खूबसूरत तोहफा करार दिया जा रहा है और इसको सिर्फ लाहौर और कराची से निकलकर बैनुल सूबाई की बजाय बैनुल मुल्की सतह पर इस फिल्म को बनाया गया और इसकी पिक्चराइजेशन कराची, लाहौर और शुमाली इलाका जात में की गई। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।